আপুনিও সুযোগ ল'ব পাৰে আমাৰ 21টা অনলাইন গীৰ্জাৰ। চাওক, এইটো ভাৰতৰ কেইবাটাও ভাষাত উপলব্ধ আছে। উড়িয়া, তামিল, তেলেগু, গুজৰাটী, কানাড়া, তুলু, ইংলিছ, হিন্দী, অসমীয়া, মাৰাঠী, পঞ্জাবী, নেপালী, কংকণী, মালায়ালম, হিন্দী, ভোজপুৰী, বেংগলী আৰু মালৱানীত। তাৰোপৰি 3টা বিশেষ টিনেজাৰসকলৰ কাৰণে চাৰ্চ আছে। চিলড্ৰেন চাৰ্চ, ক'লা আৰু বোবাসকলৰ চাৰ্চো আছে। থেংক ইউ, গড ব্লেছ ইউ। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, कोई भी नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे सिवा, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं चाहूँ सागर से गहरा, उड़ जाऊँ अंबर से ऊंचा, फिर भी तुझे मैं पाऊँ मेरे साथ। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊँ सागर से गहरा, उड़ जाऊँ अंबर से ऊंचा, फिर भी तुझे मैं पाऊँ मेरे साथ। यीशु, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा। जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा। Praise the Lord! Hallelujah! हाँ, हमें कोई नहीं उसके प्यार से जुदा कर सकता है। Hallelujah! प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। इस समय प्रार्थना का है, जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए, उसकी स्तुति प्रशंसा करे, उसका धन्यवाद दे।
ले मोंदर अला बहासे के ले बोंदर के लो शहादरा ले मोंद ले ब्रोलो शीजे के ले बोंदर के सीधे ला बहान ले गेदरा मोला माजे मोला मांगेज बहाज रे गेदरा और मान ले गेदर के दरमांग लोम लोम दले के सीधरा लीमा मा दोंदर अला बहाजे रादे रारे के सीधे दोम लो शहाब लीमा मा खालोश आले कोश आले कोश आले कोश आले कोश आले कोश इन द लेब्रोस आक्रीन मोंद ले गेब्रोलो सीधरा बा और मान ले गेदर के दरमांग लोम लो शही जरा इजरे गदे गरे गदाम लो दले के सीधरा ओ राधा राधा ओ राधा दारा गादा ओ राधा दारा गाद ओ रो गोजेर लगे लो शहाज रिंग दे रे दरा इंग दे लगे दल गदाम लो शहाज रिंग दा हरिंग दे बलो सांद लगे दर के दरमां लो दर के सीधरा मोदाम लगे बलो शेक रे उस आंख लगे सीधर के दरदा गुलाम रोंदला अजी अली गजेके बलो शहा लगे बोजो को लो बोजा करकाज आले रे बोसहा ओ हाँ परमेश्वर आप दयालु है, करुणालु परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर आप शांति के परमेश्वर है, हाँ परमेश्वर धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर धन्यवाद हमारे जीवनों को आपकी शांति से भरने के लिए, इस विश्व को अपनी शांति से भरने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। आज का हमारा पहला बिंदु है प्रार्थना का। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे आत्मा जीतने के मैंडेट के लिए, और वचन लिया गया है भजन संहिता उसका 67वां अध्याय और 2वां वचन ELB अनुवाद से। लिखा है, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। और दूसरा वचन लिया गया है लूका का पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 2वां वचन। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हम प्रार्थना करेंगे जुझारू रूप से आत्मा की भाषा में हमारे शहरों और कम्युनिटीज में, विशेष रूप से लेबरर्स की, मजदूरों की फसल के लिए, जैसा परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में रखे। चलिए प्रार्थना करते रही। प्रोत्साहन लगे ब्लो शहाजरा लादेर मुदेंग लोम ब्लो शहाजी लगे लगे दर मांग लोम दला ले मो जरा करी गुजे लगे लगे दर मांग लोम ब्लो शहाजरे मारोम बरो सहा मारोम ब्लो सीर लो सी दर मांग लगे लगे दर बदा मोंदला बहा जाहिर ले वो शहाजरे गदा अली गदे लगे दर मांग लोम दली गजी लगे ब्लो शहा अरिंग दोम बलों दलगे जी दलगे ब्रलोशा लादे मामा सहा सेके ब्रलोशा ई सेके ले बोल दलगे जी दरा ले बाबा दे रे लेगे बोलो शहाज री गजारी की जहा अलेंग देगे रे मुशाद आखरी गजाक ली मोरो ब्रोलो सी गदा बहादरिन मांग गुदूर अला खसीर ले दरी दो बलोश आंद लगे ला मामा दे बलोश हाज रहा मोरा बजी गरे दलो बोश आजी के ले बोसहा आजी के ले बोलो शहा आजी के ले गोडों बलो शही जकला बहांदला ओ जाबा मामा दे रे लगे। हाँ परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे शहरों में, हमारी कम्युनिटीज में परमेश्वर। हाँ परमेश्वर विशेष प्रकार के हम उन मजदूरों को बुलाते परमेश्वर, आत्मा जीतने वाले मजदूरों को परमेश्वर, जो हर जगह आत्माएं जीतेंगे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हमारे लीडर्स, हमारे प्रभावी है आत्मा जीतने के काम में प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर जो मैंडेट हमें मिला आत्माएं जीतने का, हम उसे प्रभावी रूप से कर पा रहे प्रभु यीशु के नाम में। हर जगह आत्मा की विशेष फसल है परमेश्वर, आत्मा की फसल है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। जैसे हम प्रार्थना कर, जैसे आपने हमारे हृदयों में रखा है परमेश्वर, वो मजदूर हमारे पास आ रहे प्रभु यीशु के नाम में, जिसको परमेश्वर आपने तैयार किया है। ओ धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं नए मसीहों के लिए जो हमारे चर्चिस में आए हैं। वचन लिया गया पहला पत्रस उसका 2वां अध्याय और उसका 2वां वचन। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रार्थना करिए उस सारे नए विश्वासियों के लिए जो हमारे चर्चिस में आए हैं और उन्होंने मसीह को ग्रहण किया है हमारे आत्मा जीतने के एफर्ट्स के द्वारा, कि वो हमारे साथ बने रहेंगे। प्रार्थना करिए कि वो लाभ उठा रहे हमारे सारे स्ट्रक्चर्स का, उनकी ग्रोथ के लिए, और उनके अंदर तीव्र इच्छा होगी
आत्मा की चीजों को करने के लिए और परमेश्वर के वचनों को करने के लिए। प्रार्थना करें कि उनकी आत्माएं सुरक्षित है अंधकार के प्रभावों से। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं उन नए विश्वासियों के लिए जो हमारे चर्चेस में आए हैं। रिब्रासा कुलूब्रोलो साहब मादोर बजीक देखे लहास हा मांद लूब्रास देखे लूब्रास देखे रबो शाज आज 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 रिंग दे आले अलीब्र लबहास मुंदला मुंदला बहा मुंदला बहा जेर अजीर अजीर ले बोश आंगली गदेर बोदों बुलुंदला बा ले मामा ले गला बहा लहा जहा दे आले हले हली गुजोंद लगे अली जगे रबोश आंद लगे अलिंग दगा aling de ge bolosh hazrandalam moza mama de mozand lebe zabaha zugra la bahand de ge dara lenda la gazaha le mama dozaha ma dozaha zahi burosh and lege mi marabo undara la hazi burosh izaka kare os arigozo lege darga darada mondala mahanda iz ale ge do shahara ring dom belon del ge ziblo shahaze ke le posa mama di gele bosha mama di gele go bla hasi ke re bosa lad lig zegele ke raha azura zaza raz ring dekla mal man iblo shahizra male go shaha ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर सारे नए विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर हम कहते हैं वो हमारे चर्चेस में हमारे सेंटर्स में हमारे सेल्स में जुड़ रहे परमेश्वर, हमारे सारे स्ट्रक्चर का लाभ ले रहे अपनी बुद्धि के लिए परमेश्वर, ताकि वो आत्मा में बढ़ सके परमेश्वर। वो परमेश्वर के वचनों को करने के लिए अंदर तीव्र इच्छा उनके अंदर पैदा हो रही प्रभु यीशु के नाम में। आत्मा की चीजों को करने के लिए उनके अंदर तीव्र इच्छा पैदा हो रही प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर वो प्रभावी अपने कामों में, हाँ परमेश्वर उनके जीवन में निश्चित बदलाव आ रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो अपनी वृद्धि को देख पा रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और आज का हमारा तीसरा बिंदु है प्रार्थना का। हम प्रार्थना करने वाले हैं पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन से, और ये कहता है वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना करें हमारे परिवारों के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो उद्धार को ग्रहण करें और वो सत्य के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु और उद्धार करता बन रहा है। चलिए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। मारो बलो सही से के रे वो शहादला ले मामा रे मामा दोम दे लेके तेरे बदोम बलो शहाद लगे तेरा ले मामा से के ले मोशहा ले मामा मंदुरोलोज आंग लगे तेरे के तोरो बदोम बलो शहा ली मामा दे ली माहा सहा ली मामा देगे ली मामा दे ले मोस आंग ली गदा अलिंग दांग ली गजीग दे बलो शहाद लगी तेरे के तेरे बदा लो बाबा जे के रे लो बाबा जे करेगे जे करेगे तेरे बदोम लोन ली गजीगला हा ले रे वो शहा हा दे रे शहा मांगलो से के वो शहा मींदर महान लगे बोलो शहा रिंग दे बोलो शहा मामा महा जहा दरे लो दरेग देर बुदों बुलों दलगी सी दलगे दरगी दर मांग लो दरगी सी दरा मी मामा लेके मी मामा रे गे बोलो शहाद लगे दरा मांग लहा मादो रे इजा हा ले लगे रो वो शहाज हा मूरा लमहा पूरा लमहंदरेगे ला दूर हा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर आज ही उद्धार उन परिवारों तक, उन पड़ोसियों तक, हमारे मित्रों तक परमेश्वर, रिश्तेदारों तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम में जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर। आप प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु, उद्धार करता और स्वामी बन रहा है प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर आज से वो एक मसीह जीवन जिएंगे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर धन्यवाद।
धन्यवाद। इस सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, तूने मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान, समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। और स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार, प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जाके आप है, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु स्वामी, ओ यीशु। हालेलुया। केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 5 फरवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है स्तुति का मंदिर। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 27 वचन 6 से, जो कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। दाऊद के दिनों में 2 मंदिर थे, एक गिबोन में था जबकि दूसरा यरूशलेम में था। पहला इतिहास अध्याय 16 दोनों के विषय में बताता है। गिबोन में उपस्थित मंदिर, जो कि मूसा का मंदिर था, बलिदान का स्थान था। फिर उसने सादोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने, जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था, ठहरा दिया कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होम बलि की वेदी पर यहोवा को होम बलि चढ़ाया करें और उन सब के अनुसार किया करें जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उसने इज़राइल को दिया था। आप पढ़ सकते हैं पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 39 से लेकर 40 NIV अनुवाद से। हालेलुया। यरूशलेम में मंदिर, जो कि दाऊद का मंदिर था, इसमें लेवीय गायक थे जिन्हें दाऊद ने परमेश्वर के संदूक के सम्मुख सेवकाई करने के लिए नियुक्त किया था। तब उसने दाऊद कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 4 में आप पढ़ सकते हैं। लेवियों को दिन रात संदूक के सम्मुख सेवकाई करनी थी, परमेश्वर की स्तुति गाते हुए। हालेलुया। जब गिबोन में वे बैलों और बकरों का बलिदान चढ़ा रहे थे, तभी यरूशलेम में उन्होंने परमेश्वर के लिए स्तुति और धन्यवादिता का बलिदान निरंतर चढ़ाया। दाऊद ने कहा, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। भजन संहिता अध्याय 61 वचन 30 से लेकर 31 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। कई सालों बाद नए नियम में याकूब ने अन्य जातियों के लिए परमेश्वर की योजना के विषय में कलीसिया के प्राचीनों से विवाद करते समय एक भविष्यवाणी को दोहराया। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 16 में। ध्यान दो कि प्रभु ने नहीं कहा मैं मूसा के मंदिर को फिर बनाऊंगा। इसके बजाय उसने कहा कि वह दाऊद के मंदिर को फिर बनाएगा, जहां पर खत्म न होने वाली स्तुति थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह हमें बताता है कि आज कलीसिया में हमारे पास क्या होना चाहिए, पवित्र स्थान में खत्म न होने वाली स्तुति। यह हमें जीवन और सेवकाई के ऊंचे और अत्यधिक महिमामय स्तर में ला देगा। हालेलुया। जैसे ही हम एक जीवित मंदिर को बनाते हैं जो कि कभी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं सर्वदा आपके नाम को धन्य कहूँगा और आपकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह में रहेगी। सारी पृथ्वी में आपकी महानता की घोषणा करते हुए और पीढ़ी से पीढ़ी आपके अद्भुत कामों का वर्णन करते हुए मेरे जीवन में आपकी महिमा के लिए आपका धन्यवाद। आप सत्यनिष्ठ, पवित्र, अनुग्रही, दयालु और शुद्ध हैं। आपका राज्य अनंत है और आप सत्यनिष्ठा में देशों पर शासन करते हैं। ओ प्रभु, सर्वदा आपका नाम धन्य माना जाए। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 39 से लेकर 40 NIV अनुवाद से और भजन संहिता अध्याय 150 वचन 1 से लेकर 6। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 25 वचन 1 से लेकर 30 और निर्गमन अध्याय 29 से लेकर 30। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 12 वचन 31 से लेकर 38 और उत्पत्ति अध्याय 36।
हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, अपने परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस सर के लिए, पास्टर अजय सर के लिए, जिन्होंने मुझे जीना और चलना सिखाए। मैं गवाही दे रही हूँ, मेरी गवाही ये है मेरे सेल की। और मेरे सेल में एक बहन है, उनका नाम काजल है। और वो बहन की शादी हुई तो शादी में तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। और कुछ दिन के बाद वो बहन प्रेग्नेंट हुई तो गई हॉस्पिटल अपना नाम लिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला, जब डॉक्टर चेक किया देखा तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लड कैंसर है और ये बच्चे को नहीं रखना पड़ेगा। तो लोग एकदम काफ़ी डर के रो रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, परमेश्वर महान है और सब कुछ संभव है, आप डरो मत, आप प्रार्थना करो। मैं भी प्रार्थना करती हूँ। तो मैं प्रार्थना उनके लिए करते गई। और जो हमारी चंगाई का मीटिंग था तो मैं उनके घर में ही जाके सेंटर बनाई। उनके घर में बड़ी टीवी है और मोबाइल है, सब कुछ वहाँ पे मैंने जाके किया। और पूरी मीटिंग वो काजल और उनके पति, उनके पूरे परिवार मीटिंग को अटेंड किए। तो लास्ट में इस डॉक्टर जो बोला उससे उन लोग डर खत्म करके अभी विश्वास लगा के प्रार्थना करना चालू किए। अभी उनकी डिलीवरी हुई, डिलीवरी एकदम नॉर्मल हुई और चेक हुआ, ना उनके पति को कैंसर है और ना उनके बच्चे को है, और काजल का भी नॉर्मल पूरा हो गया। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हमारा सहायक है, वो हमारा साथी है। अपने हाथों को उठाएंगे और आराधना करेंगे। हे हाँ, वो पवित्र आत्मा हमारा साथी। मुझे पाके तू मेरे साथ है, मुझ में रहमत सा है बसा। मन को मेरे ज्ञान का, दिल को महिमा से भरता। मन को मेरे ज्ञान देता, दिल को महिमा से भरता। आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा। नम्र बनाया, सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। नम्र बनाया, सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। आशीष दी, अनुग्रह दी, आत्मा के फैलाऊं। आत्मा रे, आत्मा रे, तू ही मेरी सहायता है, मेरी सहायता है। आत्मा रे, तू ही मेरी
हाथों को उठा के कह सकते हैं हे पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा। वो भला परमेश्वर है, तू है भला, तेरी करुणा महान, संग तेरे मैं जीता संग हूँ। तेरे मैं जीता हूँ। तू है भला, तेरी करुणा महान, संग तेरे मैं जीता हूँ। तू है मेरा शरण स्थान, जय तुझ में ही पाता हूँ। राहों में वो हमारी रक्षा करता है। राहों में रक्षा मेरी करता, पैरों पे ठेस न लगने देता। राहों में रक्षा मेरी करता, पैरों पे ठेस न लगने देता। आत्मा, पवित्र आत्मा, 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 आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे उस महान परमेश्वर का जो हमारे अंदर रहता है। वो पवित्र आत्मा हमारा साथी है, हमारा सहायक है। हे प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। হেল্ল', এই শুভৰ দেওবাৰ দিনাখনি মই আপোনালোকলৈ বিশ্বাস কৰিছো আপোনালোকে যাতে ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ যোগেদি চলক, মনোযোগ কৰক, আপোনালোকে জয়যুক্তৰ জীৱনত চলক আৰু এই সুন্দৰ ঈশ্বৰৰ বাণীবিলাকক আপোনালোকে মনোযোগ কৰক আৰু শুনক আৰু হৈ যাওক আৰু আপোনালোকে মোক কওক তেওঁ প্ৰেমৰ যোগেদি আপোনালোকে ইমান হৃদয়তাৰে চলিব পাৰিছে, কাৰণ তেওঁ আমাক প্ৰেম কৰিলে। হে প্ৰভু, আপোনাক ধন্যবাদ দিছো, আপোনাৰ দয়া আৰু কৰুণাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ দিছো আৰু সকলোকৈ ডাঙৰ এটা বিষয় আপোনাৰ নিচিনা কোনো নাই। ধন্যবাদ দিছো আপোনাৰ এই সময়ৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ বাক্য শুনো আৰু যাতে কি ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু, ধন্যবাদ দিছো আপোনাৰ বাক্যৰ কাৰণে আমাৰ মগজু, আমাৰ মস্তিষ্ক, আমাৰ মন খুলি দিয়া প্ৰভু। আপুনি আমাৰ সকলোৰে লগত কথা বতৰা হোৱা আৰু কথা বতৰা কোৱা যাতে সকলোৱে বুজি পায় আৰু মই ধন্যবাদ দিছো আৰু এই সকলো প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছো, আমেন। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। মই তোমাৰ বাক্যৰ কাৰণে বহুত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছো যাতে তোমাৰ বাক্যত আমি সম্পূৰ্ণ বৃদ্ধি হৈ যাওঁ আৰু বহুত মানুহবিলাকে কয় আমি যাতে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ পুনৰুত্থিত সময়লৈকে, আমাৰ পুনৰুত্থিত সময়লৈকে আমি যাতে যুগুত থাকোঁ আৰু অকল পুনৰুত্থিত কাললৈকে নহয় কিন্তু আমি গোটেই জীৱন জুৰি যাতে আমি যুগুত হৈ থাকোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ যোগেদি চলো। আৰু আমি যি যোৱা দেওবাৰে শিকিছিলো বিশ্বাস, প্ৰেম আৰু আশা, এই তিনিটা আমাৰ লগতে জীয়াই থাকিব লাগে, আমাৰ লগতে থাকিব লাগে আৰু পুনৰুত্থিত কাললৈকে আমি যুগুত হৈ থাকিব লাগে, পুনৰুত্থিত আগতো আৰু পুনৰুত্থিত শেষলৈকে আমি যাতে যুগুত হৈ থাকোঁ। আৰু বহুত আমি গুৰুত্ব বিষয়, বহুত ভাল এটা বিষয় আমি শিকিছোঁ, কিয়নো ঈশ্বৰে আমাক বিচাৰিছে আমি কি কাৰণে প্ৰেমৰ যোগেদি আমি চলোঁ। আৰু ইফিচিয়া প্ৰতিপত্ৰত এনেধৰণে লিখা আছে আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ যোগেদি আমি কেনেকৈ চলিব পাৰোঁ। ইফিচিয়া 3 অধ্যায় 17 পদৰ পৰা এনেকে ধৰণে লিখা আছে, বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই তোমালোকৰ হৃদয়ত খ্ৰীষ্টত বাস কৰিবলৈ দিয়ক। আপুনি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ যোগেদি আপুনি চলক, আপোনাৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম ধৰি ৰাখক আৰু আপুনি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ লগতে থাকক। আৰু আপুনি বোলে ভুল কৰিলে আপুনি ভাবিব পাৰে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম মোৰ লগত নাই, কিন্তু আপোনাৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ লগতে চলিবৰ কাৰণে আপোনাক আজ্ঞা দিছে। ঈশ্বৰৰ প্ৰেম বহুত গভীৰ হয়, আপুনি বহল দীঘল আৰু
সুখ এই সকলোবিলাক আপুনি জানিব পাৰে আৰু সকলো মুহূৰ্ততে আপুনি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমক ধ্যান কৰক, মনোযোগ কৰক, যাতে সকলো দিনত ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ যোগেদি চলিব পাৰে। আৰু কেতিয়াও আপুনি ভাবিব নালাগে মই বৰ এটা মানে বেকাৰ জীৱন কৰিছোঁ, অনৰ্থক জীৱন কৰিছোঁ আৰু মোৰ জীৱনত কেনেধৰণে মই প্ৰেমত চলিব পাৰিম, এনেধৰণে আপুনি ভাবিব নালাগে। আৰু কি আছে, ভুলৰ জীৱনত নহয়, কিন্তু আমাৰ এইটো এটা ভুলৰ জীৱন বা কিন্তু এইটো প্ৰেমৰ জীৱনত আমি চলিব লাগে। ভুলটো হ'ব নালাগে, কিন্তু আমাৰ মনুষ্যৰ জীৱনত, মানুহৰ জীৱনত এতিয়া ভুল হৈ যায়, কিন্তু আমি শুদ্ধত চলিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। আৰু ঈশ্বৰৰ যদি প্ৰেমত আমি চলিবলৈ নিবিচাৰোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ বিপৰীতে যদি ভুল কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ব, এনেকে ধৰণে আমি আমাৰ জীৱনত হৈ যাওঁ। ঈশ্বৰৰ পোহৰত আমি চলিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিব লাগে। যদি আমি ঈশ্বৰৰ পোহৰত চলো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনৰ ভুল নহ'ব। যদি আমি পোহৰত চলো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভুলটো নহ'ব। আৰু যদি আমি পোহৰত নচলো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনৰ ভুলত চলিব। পাষ্টাৰ খ্ৰীষ্টে আমাৰ কৈছে, যদি আমি পোহৰত চলো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনলৈ ভুলটো নহ'ব। যদি আমি শুদ্ধ জীৱনত চলিবলৈ বিচাৰিছো, তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰৰ যি পোহৰ আমাক প্ৰয়োজন আছে। যেতিয়া পোহৰ আমাৰ জীৱনত আহিব, ঈশ্বৰে আমাক ঠিক ৰাস্তাত চলাই লৈ যাব। হালেলুয়া। এফিচিয়া 3:17 আৰু কৈ দিছে, আৰু বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই তোমালোকৰ হৃদয়ত খ্ৰীষ্টক বাস কৰিবলৈ দিয়ক। আৰু যেতিয়া আমি প্ৰেমৰ যোগেদি সম্পূৰ্ণ চলিম আৰু তেওঁৰ অনুগ্ৰহ পাবৰ কাৰণে আমি বিশ্বাসে স্থাপন কৰি দিম, তেতিয়া আমি প্ৰেমৰ যোগেদি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আৰু ঈশ্বৰে এইটো নিবিচাৰে যে আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ পৰা দূৰ হৈ থাকোঁ আৰু আমি সৰু হৈ যাওঁ, এনেধৰণে ঈশ্বৰে নিবিচাৰে। আৰু এইটো ভাবিব নালাগে ঈশ্বৰে আমাক প্ৰেম কৰা নাই, ঈশ্বৰে আমাক মৰম কৰা নাই, এনেধৰণে ভাবিব নালাগে। কিন্তু ঈশ্বৰৰ আমি প্ৰেমত আগবাঢ়ি যাব লাগে। সকলো ভাল লোকবিলাকৰ, এতিয়া ঈশ্বৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহী লোকবিলাকৰ কাৰণে উচ্চ, বহল, দীঘল এই সকলোবিলাক অনুভৱ কৰিবৰ কাৰণে সমৰ্থবান হৈছে। আৰু সেই প্ৰভু যীশুৰ যি প্ৰেম, সেই প্ৰেমটোৰ বিষয়ে আমাৰ জীৱনলৈ অনুভৱ হোৱা আৰু এই প্ৰেমৰ যোগেদি আমি যে কেনেধৰণে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, কেনেধৰণে আমি গভীৰৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, তাক আমি জানিব পাৰিম। ঈশ্বৰে এইটোৱে বিচাৰে আমি যাতে ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ যোগেদি ভৰপূৰ হৈ যাওঁ, ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ যোগেদি যাতে আমাৰ জীৱনত স্থাপন হৈ যায়, ভৰপূৰ হৈ যাওঁ, এইটোৱে বিচাৰে। ঈশ্বৰৰ সকলো অনুগ্ৰহবিলাকৰ যোগেদি যাতে আমাৰ জীৱনত ভৰপূৰ হৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম আমাৰ জীৱনটো কি হৈ যাব। যদি আমি 24 ঘণ্টা ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ যোগেদি আমি চলোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি 24 ঘণ্টা আমাৰ জীৱনলৈ দেখিবলৈ পাম ঈশ্বৰৰ ভৰপূৰ এটা জীৱন। হালেলুয়া। ইয়াৰ পদ্ধতিটো কি আছে? ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ যোগেদি আমি চলিব লাগে। প্ৰেম আমাৰ জীৱনতে বাঢ়িবলৈ দিয়ক। আৰু এইকাৰণে আমি আমাৰ জীৱনলৈ এইটো কেতিয়াও ভাবিব নালাগে আৰু আজি কোনো এনেধৰণে নাই যে আমি প্ৰেমৰ যোগেদি চলিব নালাগে। কেতিয়াবা আপুনি ভাবিব নালাগে মোৰ লগত এনেকে ধৰণে বহুত বেয়া ভাৱে সংগঠিত হৈছে, তেতিয়াহ'লে ময়ো বেয়া ভাৱে কাম কৰিম। আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য পঢ়িবলৈ বিচাৰিছো ৰোমিয়া 12 অধ্যায়। হালেলুয়া, হালেলুয়া। মহিমা হওক। ৰোমিয়া 12 অধ্যায় 3 পদত এনেকে ধৰণে লিখা আছে, কিয়নো মোক দিয়া অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰাই মই তোমালোকৰ প্ৰত্যেকজনক কওঁ যে উপযুক্ত বিবেচনাকৈ কোনেও নিজকে বৰ বুলি বিবেচনা কৰক। আৰু এইকাৰণে ভুলৰ পদ্ধতিটো আমি ল'ব নালাগে, আমি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ পদ্ধতিৰ যোগেদিহে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে। ভাল কথাটো আমি চিন্তা কৰিব লাগে। যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্ট কোচত ওলমাইছিলে, তেতিয়া তেওঁৰ জীৱনলৈ শাস্তি দিছিলে, কাঁইটৰ কিৰীটি দিয়া হৈছিলে, শাস্তি দিয়া হৈছিলে আৰু তেওঁ চাবুকৰ কোবাই দিছিলে। এই সকলোবিলাক প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জীৱনত আছে। আৰু এই বাইবেলত কৈছিলে তেওঁৰ জীৱনত সুন্দৰ এটা জীৱন দেখিবলৈ পোৱা নাছিল, বহুত বিকৃতি তেওঁৰ চেৰেহাটো দেখিবলৈ পোৱা হৈছিলে। আৰু যেতিয়া তেওঁ বিকৃতি চেৰেহা হৈ আছিলে, সেই মুহূৰ্তত প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই যিবিলাকে তেওঁক ঘৃণা চকুৰে চাই আছিলে, সেই লোকবিলাকক হাত হাই তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰি দিছিল। আৰু প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই যিবিলাকে তেওঁ বিপক্ষে গৈ আছিলে, সেই লোকবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে, হে প্ৰভু তুমি তেওঁবিলাকক ক্ষমা কৰি দিয়া, তেওঁবিলাকে কি কৰিছে তেওঁলোকে নাজানে। হালেলুয়া। সেইকাৰণে কেতিয়াও আপুনি ভাবিব নালাগে বেলেগে মোক বোলে বেয়া কৰিছে, ময়ো তেওঁলোকক এতিয়া অনিষ্ট কৰিম, এনেধৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু সেইকাৰণে কোনোবাই যদি আপোনাক বেয়া কৰিলে, অনিষ্ট কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত বেয়া কথাটো বেয়া চিন্তা কৰিব নালাগে, আপুনি তাতকৈ ভাল হৈ যাব লাগে। সেইকাৰণে আপুনি আপোনাৰ সন্মুখত বোলে এখন বেৰ আছে, ৱাল আছে, আৰু সেই ৱালখন যদি আপুনি ঘঁহি থাকে আৰু তাতকৈ উচ্চ ভাল এটা যি কাগজ আছে, সেইটো চিজ কাগজ হয়, সেই চিজ কাগজে যদি আপুনি ঘঁহি থাকে তেতিয়াহ'লে তাত উজ্জ্বলতা দেখিবলৈ পাব। আৰু এইকাৰণে আপুনিও এনেধৰণে হ'বলৈ বিচাৰে। আপুনি যদি আপোনাক অন্য লোকবিলাকে অনিষ্ট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি অধিক প্ৰেম কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আগবাঢ়ি যাওক আৰু তেওঁলোকক প্ৰেম কৰক, তেতিয়াহ'লে বহুত আপুনি ভাল হৈ যাব। আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আপুনি আৰু ভাল হৈ যাওক, যাতে তেওঁলোকক সুন্দৰভাৱে আপুনি প্ৰেম ৰাখিব পাৰে আৰু প্ৰেমৰ যোগেদি আপুনি জয়যুক্ত হ'ব পাৰে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু এইকাৰণে প্ৰেমৰ যোগেদি আপুনি চলিব লাগে একদম পুনৰুত্থিত কাললৈকে। আৰু যেনেধৰণে বিশ্বাস, আশা আৰু প্ৰেম
আৰু এই বিশ্বাস আশা প্ৰেম আপোনাৰ জীৱনৰ সদাকাল থাকিব লাগে। সদাকাললৈকে আপোনাৰ এই তিনিটা বিষয়ত আপোনাৰ জীৱনত থাকি যাব লাগে। আৰু যি এতিয়া এই মোৰ বাক্য সদাকাল জীয়াই থাকিব, ইয়াক তাৰমানে কোনেও লুপ্ত কৰিব নোৱাৰিব। আৰু পুনৰুত্থিত আগতো পাছতো সদাকাল এই বাক্যবিলাক জীয়াই থাকিব। বিশ্বাস আশা আৰু প্ৰেম। বিশ্বাস কি হয়? ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ যি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মনোযোগ। আৰু বিশ্বাস কি হয়? মানৱ জীৱনৰ আত্মাক যে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, এইটো এটা বিশ্বাস হয়। আৰু বিশ্বাসৰ যোগেদি আমি সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব পাৰোঁ। বিশ্বাস সকলো দিনতে থাকিব, আৰু আশা সদাকাল থাকিব, আৰু প্ৰেম সদাকাল থাকি যাব। আৰু সকলোতকৈ উচ্চটো কি আছে? প্ৰেম। আৰু এই প্ৰেমটো প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই আমাক দেখাবৰ কাৰণে আহিল। আৰু এই প্ৰেমটোৱে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই আহি পেলাই আমাক দেখুৱালে। আৰু এই প্ৰেম যাতে সদাকাল উচ্চৰ যোগেদি চলে আৰু উচ্চতা হৈ থাকে। আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত আপুনি কেনেধৰণে এতিয়া প্ৰেম কৰিব পাৰে, কেনেধৰণে আপুনি তেওঁলোকৰ ভুলৰ ক্ষমা কৰি দিব পাৰে। আৰু তেতিয়া আপুনি নিজে বুজি পাব যে আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগতে কাম কৰি আছোঁ নে যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত কাম কৰি থকা নাই। আচৰিত কাৰ্য কৰাটো যীশুৰ আচৰিত এতিয়া চিন নহয়, কিন্তু যিটো এতিয়া প্ৰেমৰ যোগেদিহে আচল চিন চুৰু কৰিব লাগে। যিহুদা কাৰ্তিক মিছনৰ বিষয়ে আপুনি শুনিছে, জানিছে, আৰু তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰু এই যিহুদা ইস্কৰিটিয়াৰ যোগেদি আপুনি জানিব পাৰিছে যে তেওঁ কিমান যীশুক ঠগিছিলে আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ যেনেধৰণে কৰি পদলৈ ঠেলি দিছিলে। আৰু সেই কথা আপুনি জ্ঞাত হৈছে। আৰু যীশুখ্ৰীষ্টই আগতে বুজি পাইছিলে যে যিহুদা ইস্কৰিটিয়া তেওঁকে ঠগিব বুলি। আৰু প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই কিয় যিহুদা ইস্কৰিটিয়াক তেওঁক বাহিৰ কৰা নাই, আৰু কিয় তেওঁক প্ৰেম নকৰাকে থকা নাই। সকলো মুহূৰ্ততে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগতে আছিলে, আৰু লগতে থাকি পেলাই ইপিনে সিপিনে ঘূৰি ফুৰিছিলে। আৰু এইকাৰণে এনেধৰণে ভাবিব নালাগে, ক'ব নালাগে মই এতিয়া প্ৰেম কৰা নাই আৰু মই প্ৰেম কৰিব নোৱাৰোঁ, এনেধৰণে ভাবিব নালাগে। গোটেই পৃথিৱীয়ে আপোনাক ক'ব পাৰে, আৰু কিন্তু মই যি সঁচা কথাটো আনক এতিয়া ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে পিছ হুকিব নালাগে। আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যি প্ৰেম কৰিব নোৱাৰাটো বহুত বিপদজনক হয়, আৰু বহুত আমাৰ জীৱনলৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আপুনি যদি প্ৰেমৰ যোগেদি চলিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে বহুত সংকটত সমস্যাত সন্মুখীন হৈ যাব। আৰু আপুনি প্ৰেমৰ যদি চলিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনলৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। 1 জোহন 3 অধ্যায় 13 পদৰ পৰা এনেধৰণে 1 জোহন 3 অধ্যায় 13 পদৰ পৰা এনেধৰণে আছে, হে ভাইবিলাক, জগতে যদি তোমালোকক ঘিণ কৰে তেন্তে তাৰ বিস্ময় নামানিবা। আমি ভাইবিলাকক প্ৰেম কৰাৰ কাৰণে মৃত্যুৰ পৰা জীৱনলৈ পাৰ হলো, ইয়াক জানো যি কোনোৱে প্ৰেম নকৰে তেওঁ মৃত্যু থাকে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। সকলো দিনত আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যত চলিবৰ কাৰণে কিমান ভাল এটা কথা, কিমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মধুৰ বাক্য হয়। মই 1 জোহন 3 অধ্যায় 13 পদত পঢ়িম, হে ভাইবিলাক, জগতে যদি তোমালোকক ঘিণ কৰে তেন্তে তাৰ বিস্ময় নামানিবা। হালেলুয়া। আৰু গোটেই পৃথিৱীয়ে জগতে এনেধৰণে ক'লেও আপুনি আশ্চৰ্য হ'ব নালাগে। জগতে যদি আমাক ঘৃণায়, তথাপিতো আমি আচৰিত হ'বলৈ প্ৰয়োজন নাই, বিস্ময় হ'বলৈ প্ৰয়োজন নাই। আৰু সেই ভাইবিলাক, তুমি তাৰমানে বিস্ময় নামানিবা। জগতে আমাক ঘৃণালেও তথাপিতো আমি বিস্ময় মানিব নালাগে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। কিয়নো আমি পোহৰৰ সন্তান হওঁ, আৰু তেওঁলোকে কি আছে? আন্ধাৰৰ সন্তান হয়। আমি কিয়নো আমাৰ জীৱনত এতিয়া সত্য পথ আছে, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অসত্য পথত তেওঁলোকে আছে। কিয়নো আমাৰ লগত এতিয়া সঁচা এটা জীৱন আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা ছাঁ স্বৰূপ হয়। আৰু এনেধৰণে এতিয়া গান বনাব পাৰে, উনকা জীৱন 2 দিন কা, এনেধৰণে গানটো ৰচিব পাৰে। 2দিনীয়া জীৱন হয় তেওঁলোকৰ। সেইকাৰণে 1 জোহন 3 অধ্যায় 13 পদত, হে ভাইবিলাক, জগতে যদি তোমালোকক ঘিণ কৰে তেন্তে তাত বিস্ময় নামানিবা। জগতে যদি আপোনাক ঘৃণায়, তথাপিতো আপুনি বিস্ময় মানিব নালাগে। আৰু এইটোৱে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ হয়। আমি 1 জোহন 3 অধ্যায় 14 পদটো আমি চাব পাৰোঁ। আমি সেই ভাইবিলাক প্ৰেম কৰাৰ কাৰণে মৃত্যুৰ পৰা জীৱনলৈ পাৰ হ'লোঁ, ইয়াকে জানো যি কোনোৱে প্ৰেম নকৰে তেওঁ মৃত্যুত থাকে। ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যিবিলাকে প্ৰেম নকৰে তেতিয়াহ'লে মৃত্যুত তেওঁলোকে ইয়াত আছে। এইটো ভাবি চাওক, আমি মৃত্যুৰ পৰা জীৱনলৈ পাৰ হৈ গ'লোঁ, কাৰণ আমি ভাইবিলাকৰ লগত আমি প্ৰেমৰ যোগেদি চলিছোঁ। ইয়াতে এনেধৰণে এতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্যত লিখা আছে, খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাকে যদি প্ৰেম নাৰাখে তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টিয়ান নহয়। আমি জানো যে মৃত্যুৰ পৰা জীৱনলৈ পাৰ হৈ গ'লোঁ। আজি আমি প্ৰেমৰ যোগেদি আমি জানো, আমি ভাইক যদি আমি প্ৰেম কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি মৃত্যুৰ পৰা জীৱনলৈ পাৰ হৈ গ'লোঁ। আৰু আমি কেনেধৰণে বুজিব পাৰিলোঁ, জানিব পাৰিলোঁ? আমি যেতিয়াই যীশুক গ্ৰহণ কৰিলোঁ, নতুন জীৱন পালোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত, প্ৰেমৰ ৰাজ্যত আমি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ।
কেনেধৰণে আপুনি জানিলে আপুনি যে উদ্ধাৰ হৈ গ'ল, এইকাৰণে আপুনি নিজে পৰীক্ষা কৰিব লাগে। বহুতবিলাকৰ এতিয়া বুজি পোৱা নাই এতিয়া যে উদ্ধাৰ হ'ল নে নাই। প্ৰথম কথাটো আপোনাৰ হ'ব, আপুনি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ যোগেদি ভৰপূৰ হৈ যাওক। আপুনি গোটেই জগতৰ দেখাটো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ দৃষ্টিত পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। আমি বুজি পাইছোঁ যে আমি মৃত্যুৰ পৰা জীৱনলৈ পাৰ হ'লোঁ কাৰণ আমি ভাইবিলাকক প্ৰেম কৰিছোঁ। আৰু তাত এনেধৰণে লিখা আছে, যিবিলাকে প্ৰেম কৰিব নোৱাৰে তেওঁবিলাকৰ এতিয়া মৃত্যুৰ ৰাজ্যত আছে। যিবিলাকে প্ৰেম কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে মৃত্যুৰ পথত আছে। বহুত এতিয়া বিপদজনক হ'ব পাৰে আৰু আমি আগলৈ গৈ থাকিম। আৰু কথা এইটো নহয় যে অন্যে আপোনাক কি কি কৰিলে, কিন্তু বা কথাটো এইটো যে আমি কিমান এতিয়া ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰিছোঁ। যদি আপুনি উদ্ধাৰৰ পথত চলিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমত চলিব লাগিব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। ইয়াত যিকোনো বুলি কৈছে, আপুনি বোলে পাষ্টৰ হ'ব পাৰে, নতুন বিশ্বাসী হ'ব পাৰে, 20 বছৰীয়া খ্ৰীষ্টীয় বিশ্বাসী হ'ব পাৰে। আৰু যিজনে নিজৰ ভাইৰ লগত প্ৰেম ৰাখিব পাৰে সেইজনে এতিয়া ঈশ্বৰৰ সন্তান স্বৰূপত হৈ যায়। গোটেই জগতে আমাক ঘিণ কৰিব পাৰে, কিন্তু কৰিবলৈ দিয়ক, আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমত আমি জয়যুক্ত হ'ব লাগে। গোটেই জগতে আমাক ঘিণ কৰিব পাৰে, আমি কি কৰিব লাগে? তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু এই প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই আমাক কৈছে আমি কি কৰিম? যিবিলাকে আমাৰ কাৰণে বেয়া চিন্তা কৰে, ঘিণ কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰক। আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া কাষতে এনেকৈ ধৰণে লোকবিলাকে আমাক হয়তো বেয়া পাব পাৰে, ঘিণ কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰেমত ৰাখিব লাগে। ইয়াত এতিয়া ভাই অৰ্থ মানে কি আছে? আমি মণ্ডলী বিশ্বাসীবিলাকৰ লগত আমি প্ৰেম ৰাখিব লাগে। কোনো এনেধৰণৰ খ্ৰীষ্টান হ'ব নালাগে যি আমাৰ নিজৰ ভাইবিলাকক ঘিণ কৰিব লাগে, প্ৰেম কৰিব নালাগে। আৰু কোনোজনৰ খ্ৰীষ্টানক এতিয়া দুৰ্বল বুলি ভাবিব নালাগে, সকলোকে সমান বুলি এতিয়া মৰম কৰিব লাগে, শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে আৰু প্ৰেম কৰিব লাগে। কাৰণ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই আমাৰ সকলোৰে কাৰণে তেওঁ বহুমূল্য তেজটো বোৱাই দিলে। যিকোনো লগতে যিমানবিলাক এতিয়া সংস্থাকে নাথাকক লাগে, কিন্তু আপুনি তেওঁলোকৰ লগত প্ৰেমটো ৰাখিব লাগে। যিকোনোৱে অৰ্থাৎ যিকোনোৱে নিজৰ ভাইবিলাকক ঘিণ কৰে তেওঁলোকৰ তেতিয়াহ'লে হত্যাকাৰী হয়, আৰু সেই হত্যাকাৰী প্ৰেম ৰাখিব নোৱাৰে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। কিয়নো আপুনি ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়, আৰু তাৰ প্ৰমাণটো কি আছে? আপুনি সেই মানুহবিলাকৰ কাৰণে প্ৰেম ৰখাটোৰ যোগেদি। আপোনাৰ জীৱনৰ অন্যথা নহ'ব পাৰে যি আমি প্ৰেমৰ যোগেদি নচলোঁ। আমি কেনেধৰণে চলিব লাগে? ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ যোগেদি। আৰু অন্য এটা কথাটো হ'ল আমি উদ্ধাৰ পোৱাৰ এটা বিকল্প, আৰু কেতিয়াও আমি এইটো বিকল্প আমি প্ৰেম ৰখাব নোৱাৰোঁ এনেধৰণে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু মই যে এতিয়া প্ৰেম ৰাখিব নোৱাৰোঁ, যদি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই প্ৰেম ৰাখিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে সম্ভৱ আছে। আৰু প্ৰথম জোহান 3:16 এনেধৰণে লিখা আছে, তেওঁ আমাৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ দিয়াতেই আমি প্ৰেমৰ তত্ত্ব জানিবলৈ পালোঁ, আৰু আমিও ভাইবিলাকৰ কাৰণে নিজ নিজ প্ৰাণ দিয়াৰ উচিত। সেইকাৰণে আমি কেনেধৰণে আমি স্পষ্ট প্ৰমাণ পালোঁ? প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই আমাৰ নিজৰ ভাইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে জীৱন দি দিলে, এইকাৰণে আমি ভাইবিলাকক প্ৰেম কৰিব লাগে। আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰে আমাক কাৰণে জীৱনটো দি দিলে তেতিয়াহ'লে আমি বুজিব পাৰিছোঁ আমি প্ৰেম আমাৰ জীৱনত আমি স্পষ্টকৈ আমি প্ৰেমটো ৰাখিব লাগে ভাইবিলাকৰ মাজত। আৰু 16 পদত কোৱা নিচিনাকৈ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই আমাৰ কাৰণে প্ৰাণটো দি দিলে, আৰু এইকাৰণে আমি ভাইবিলাকৰ লগত প্ৰেম ৰাখিব লাগে। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগে? আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকৰ লগত, আমাৰ ভাইবিলাকৰ লগত প্ৰেম ৰাখিব লাগে। আৰু এইকাৰণে প্ৰেম এনেকুৱা এটা অলৌকিক বস্তু যিটো প্ৰেমৰ যোগেদি আমি ভাইবিলাকৰ লগত পৰস্পৰৰ মাজত প্ৰেম ৰাখিব লাগে। আৰু আমি বোলে প্ৰেম ৰাখিছোঁ, কিন্তু বিপদৰ সময়ত আমি সহায় কৰা নাই। আৰু এইকাৰণে আমি প্ৰেম যদি এনেই কৰিছোঁ বুলি ভাবোঁ, তেওঁলোকক যদি বিপদত আমি সহায় কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰেম ৰখা নাই। এইকাৰণে আমাৰ সকলো মুহূৰ্তত আমাৰ জীৱনলৈ ভৰপূৰ আশীৰ্বাদ থাকিব লাগে। আমাৰ জীৱনত এতিয়া আশীৰ্বাদে ভৰপূৰ হৈ আমি উন্নত হৈ যাব লাগে, যাতে আমি আনক সহায় কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইকাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব নালাগে আমি যে আনক দিবৰ কাৰণে এনেকৈ ধৰণে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত কৰি দিয়া, বৃদ্ধি কৰি দিয়া, কিন্তু আমি সামৰ্থ্য অনুসৰি যাতে আমি আনক দি দিব পাৰি দিওঁ। আৰু এনেধৰণে আপুনি ভাবিব নালাগে মোৰ পাছত মোৰ লগত নাই, কিন্তু আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যাতে আমি আনক দিব পাৰোঁ, আমাৰ জীৱনলৈ বৃদ্ধি হৈ যায়। আৰু এইটো ভাবিব নালাগে মই বোলে আপোনাৰ লগত এতিয়া বেছিকৈ দাবী কৰিছোঁ, এনেধৰণে নহয়। আৰু এইকাৰণে আমাৰ জীৱনত ঈশ্বৰে যাতে জ্ঞান বুদ্ধিত আৰু অনুগ্ৰহত বৃদ্ধি কৰি দিয়ে, এইটো আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। ঈশ্বৰৰ লগত সংগতি ৰাখিব লাগে, ঈশ্বৰৰ লগত সহযোগিতা কৰিব লাগে, একমাত্ৰ আমি দান দশম ভাগ দিয়াৰ যোগেদি আৰু মানুহৰ লগত আমি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰখাৰ যোগেদি। ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত যাতে আমি সাক্ষ্যস্বৰূপ হ'ব পাৰোঁ, যীশুখ্ৰীষ্টৰ সন্মুখত যাতে আমি সাক্ষ্যস্বৰূপ হ'ব পাৰোঁ, ঈশ্বৰে আমাৰ জীৱনলৈ আৰ্থিকভাৱে আমাৰ সকলো দিশত যাতে বৃদ্ধি কৰি দিয়ে।
আৰু যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগত সকলো মুহূৰ্ততে আশীৰ্বাদে ভৰপূৰ হৈ আছিলে যাতে অন্যক তেওঁ দি দিব পাৰে। যীশুখ্ৰীষ্টৰ সন্তান স্বৰূপত আমাৰ জীৱনৰ আৰ্থিকভাৱে আৰু সকলো সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাতে বৃদ্ধি হৈ যাব পাৰোঁ, যাতে আমি আনক সহায় কৰিব পাৰোঁ, এনেধৰণে আমাৰ জীৱনলৈ আমি যাতে বৃদ্ধি হৈ যাওঁ। আৰু এইটো ভাবিব নালাগে মোৰ বোলে এতিয়া দৰমহা পোৱা নাই, মই কেনেধৰণে আনক সহায় কৰিব পাৰিম। আৰু এইটো ভাবিব নালাগে যদি আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিব পৰা তেতিয়াহ'লে আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ লগত নাই, আৰু বেলেগৰ সমস্যাৰ কাৰণে আপুনি সমস্যাৰ বুলি ভাবিব নালাগে। হালেলুয়া। আৰু আমি যিটো এটা ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ, সেই অনুগ্ৰহত আমি ভৰসা ৰাখিব লাগে, আৰু ঈশ্বৰৰ ভৰসা ৰাখি আমি প্ৰেমৰ যোগেদি আগবাঢ়ি যাব লাগে। হালেলুয়া। মহিমা মহিমা মহিমা। আৰু যিহুদা পুস্তক 1 অধ্যায় আছে, তাৰ পৰা আমি পঢ়িম। যিহুদা প্ৰতিপত্ৰ 1 অধ্যায় আমি 2-3 পদৰ পৰা আমি চাম। তোমালোকলৈ দয়া, শান্তি আৰু প্ৰেম বাহুল্যৰূপে হওক। সেই প্ৰিয়বিলাক, আমাৰ সাধাৰণ পৰিত্ৰাণৰ বিষয়ে তোমালোকলৈ লিখিবলৈ মই সম্পূৰ্ণ যত্ন কৰোঁতে পবিত্ৰ লোকবিলাকত এবাৰ সমৰ্পিত হোৱা বিশ্বাসৰ পৰীক্ষাত প্ৰাণপণ কৰিবলৈ উদগাবৰ কাৰণে তোমালোকলৈ লিখিবৰ মোৰ প্ৰয়োজন হ'ল। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। মই যিহুদা পুস্তকৰ 1 অধ্যায় 18 পদটো মই পঢ়িম। তেওঁবিলাকক ক'লে, শেষৰ কালত নিজ নিজ ভক্তিহীন অভিলাষৰ দৰে চলা বিদ্ৰূপকাৰীবিলাকক উপস্থিত হ'ব। আৰু 19 পদটো পঢ়িম। তেওঁবিলাকৰ দৌল ভেদকাৰী, ইন্দ্ৰিয়াসক্ত আৰু আত্মাহীন। আৰু ইয়াতে তেওঁলোকৰ ইন্দ্ৰিয়াসক্ত হয় আৰু ভক্তিহীন হিচাপত হয়, শাৰীৰিক মানুহ হিচাপত তেওঁলোকে জীৱন ধাৰণ কৰে। আৰু প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ যি আত্মা আমি আমাৰ অন্তৰৰ পৰা চলিবলৈ ধৰিলে আৰু অন্তৰ জাগৰিত হৈছিলে। আৰু এনেধৰণে আমি হ'ব নালাগে। কেনেধৰণে এতিয়া যীশুৰ লগত আমি প্ৰেম ৰাখিব লাগে, কিন্তু পাষ্টৰক আমি ঘৃণাৰ চকুৰে চাব লাগে। আৰু প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে ভাইবিলাকৰ লগত কেতিয়াও ঘৃণাৰ ভাৱ হ'ব নালাগে, বিভেদ হ'ব নালাগে, হিংসা ৰাখিব নালাগে, কিন্তু পাষ্টৰবিলাকৰ লগত, ভাইবিলাকৰ লগত আমি প্ৰেম ৰাখিব লাগে। কেতিয়াও আমি আমাৰ ভাইবিলাকৰ লগত, পাষ্টৰৰ লগত আমি বেয়া ভাৱ চিন্তা আমি ৰাখিব নালাগে, আমাৰ বেয়া অভিলেখা ৰাখিব নালাগে। আৰু মণ্ডলী ভাঙিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব নালাগে। মণ্ডলীত সম্পূৰ্ণ আত্মিকভাৱে জাগৰণিত হৈ ঐক্যতাৰে আমি প্ৰেমেৰে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু আমি সকলোৱে শাৰীৰিক মানুহ হিচাপত আৰু বিভেদকামী মন হিচাপত আমি থাকিব নালাগে, কিন্তু আত্মাৰে আমি প্ৰেমেৰে আমি সকলো বিশ্বাসীবিলাকৰ লগত, পালকৰ লগত আমি চলিব লাগে। ইয়াত আমি পৰভাষা ক'ব পাৰোঁ, আৰু পৰভাষাৰ লগতে আত্মিকভাৱে আমি আত্মিক বৃদ্ধিত আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে, আৰু আত্মিকভাৱে আমি চলাচল কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত কৰিব পাৰোঁ, আৰু প্ৰেমেৰে আমি যাতে জীৱন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আমি প্ৰেমৰ যোগেদি আমি বৃদ্ধি হৈ যাব লাগে। যেতিয়া আমি পৰভাষা কৈ থাকিম তেতিয়া আমি প্ৰেমত আমি বৃদ্ধি হ'ব পাৰোঁ, আৰু আমি মৰম চেনেহৰ লগতে আমি ভাইবিলাকৰ মাজত জয়যুক্ত হ'ব পাৰিম। যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যবিলাক পঢ়ি যাম, ঈশ্বৰৰ বাক্যবিলাক পঢ়াৰ যোগেদি আমি আমাৰ ভিতৰত ঈশ্বৰৰ বাক্যবিলাক বেছিকৈ স্থাপন হ'ব, আৰু আমাৰ প্ৰেমৰ যোগেদি আমি বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিম। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আপোনালোকে শুনিছে যে প্ৰেম হ'ল এটা বিশ্বাস, আৰু সেই প্ৰেমৰ বিশ্বাসৰ যোগেদি আমি চলিব পাৰিম। হালেলুয়া। প্ৰেমটো কি আছে, আৰু প্ৰেমত আমি বিশ্বাস কৰোঁ বুলি আমি যেনেধৰণে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ যোগেদি কৈছে, আৰু প্ৰেমৰ যোগেদি আজি আমাৰ জীৱনত আমাৰ সঠিক পথত আমি চলিবৰ কাৰণে বিশেষ এটা খোজ পাই গ'লোঁ। আৰু প্ৰেমৰ যোগেদি আমি ভাল ধৰণে চলিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, ঈশ্বৰৰ বাক্যবিলাক পঢ়িব লাগে, আৰু বিশ্বাস যোগেদি আমি প্ৰেমটো ৰাখিব লাগে, আৰু সেই প্ৰেমৰ যোগেদি আমাৰ নিজৰ মনক স্থিৰতাত আনিব লাগে। যদি আমাৰ জীৱনত এতিয়া বিশ্বাসে নাই, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰেমৰ যোগেদি জয়যুক্ত চলিব নোৱাৰোঁ, আৰু প্ৰেমৰ যোগেদি আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ। হালেলুয়া। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। কিয়নো জগতৰ লোকবিলাকে প্ৰেমৰ বিষয়ে কথা বতৰা পাতে, কিন্তু প্ৰেম ৰাখিব নোৱাৰে লোকবিলাকৰ মাজত। ধৰ্মই প্ৰেমৰ কথা কয়, কিন্তু ধৰ্মত আৰু প্ৰেম নাই। ধনক আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত খুজিব পাৰোঁ, কিয়নো ধনক আজি ঈশ্বৰে পোৱা নাই। হালেলুয়া। গ্লৰি, মহিমা হওক। প্ৰেম কৰা অন্যথা নাই। হালেলুয়া। ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক। আমি কিয় প্ৰেম ৰাখিব লাগে? কাৰণ প্ৰেমৰ যোগ্যতা আৰু সামৰ্থ্য আমাৰ ভিতৰত দিয়া হৈছে। पुराने नियम से আদি পুস্তক 8 অধ্যায়ত আমি পঢ়িম, আৰু তাৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিম। আদি পুস্তক 8 অধ্যায়ত আমি
हालेलुया। প্ৰেমৰ শক্তি কিমান আছে আমি তাক পুৰণা নিয়ম পৰম গীতত আমি পঢ়িবলৈ পাম। পৰম গীতৰ 8 অধ্যায় 6 পদৰ পৰা আমি পঢ়িম। তুমি মোক মোহৰৰ দৰে হৃদয়ত আৰু মোহৰৰ দৰে নিজ হাতত ৰাখা, কিয়নো প্ৰেম মৃত্যুৰ নিচিনা বলৱান আৰু অন্তজ্বালাৰ চিউনৰ নিচিনা নিষ্ঠুৰ। তাৰ শিখা অগ্নি শিখা, সেয়ে জিহুৱাৰ ঠিক বিজুলীৰ নিচিনা। হালেলুয়া, কিমান শ্ৰেষ্ঠ গীত হয়। আৰু ইয়াত প্ৰেম কেনেকুৱা ধৰণৰ মৃত্যুৰ সমৰ্থতা আছে আৰু মৃত্যুক শিখাৰ দৰে আছে, আৰু সেই প্ৰেম তাক তাৰমানে নুমাব নোৱাৰে। আৰু প্ৰেম কেনেকুৱা, আজি বহুত প্ৰেমৰ বহুত সামৰ্থ্য আৰু মৃত্যুৰ সমান সামৰ্থ্য আছে, আৰু ঈশ্বৰৰ যি শক্তিক তাক নুমাব নোৱাৰে। যি আমি পঢ়িলোঁ তাক এই জলসমূহে প্ৰেমক নুমাব নোৱাৰে, আৰু বানপানীয়েও তাক তল নিয়াব নোৱাৰে। আমি যদি প্ৰেম কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে আমাৰ সন্তুষ্ট নহয়। আৰু প্ৰেম কেনেকুৱা আছে, আৰু অন্তজ্বালা চিউনৰ নিচিনা নিষ্ঠুৰ, আৰু তাৰ শিঙা অগ্নি শিখা, সেয়ে জিহুৱাৰ ঠিক বিজুলীৰ নিচিনা। আৰু প্ৰেম এতিয়া কাৰ লগত এতিয়া বন্ধন হৈ গ'ল, আমি ঈশ্বৰৰ লগত বন্ধন হৈ গ'লোঁ, আৰু তাক আমাৰ জীৱনলৈ বহুত এতিয়া শয়তান দূৰত আছে। আমি যদি ঘৃণা কৰিম নিন্দা কৰিম তেতিয়াহ'লে শয়তানৰ পৰা আমি বাচি যাম, কিন্তু ঈশ্বৰৰ পৰা কেনেধৰণে বাচিম। আৰু 7 নম্বৰ পদত আমি পঢ়িম, জলসমূহেও প্ৰেমক নুমাব নোৱাৰে আৰু বানপানীয়েও তাক তল নিয়াব নোৱাৰে। কোনোৱে যদি প্ৰেমৰ নিমিত্তে ঘৰৰ সৰ্বস্ব দিয়ে তথাপিও তাক একেবাৰে তুচ্ছ কৰা যাব। আৰু প্ৰেমটো বহুত মূল্যৱান হয়, তাক আমি কিনিব নোৱাৰোঁ। ইয়াত এইকাৰণে লিখা আছে, কোনোৱে যদি প্ৰেমৰ নিমিত্তে ঘৰৰ সৰ্বস্ব দিয়ে তথাপিও তাক একেবাৰে তুচ্ছ কৰা যাব। কেতিয়া আমি এইটো বুজিব পাৰিম আৰু জানিব পাৰিম, যেতিয়া ঈশ্বৰে আমাৰ সেই প্ৰেমটো আমাৰ হৃদয়ত স্থাপন কৰিলে আৰু আমি এই প্ৰেম যে প্ৰকাশিত কৰিম, তেতিয়া আমি জানিব পাৰিম। আৰু হয়তো আপোনাৰ নিজৰ পত্নী আৰু নিজৰ মা দেউতা আৰু ভাই ভনীয়েও আপোনালোকক তেনেধৰণে প্ৰেম নকৰিব পাৰে, যাৰ কাৰণে আপুনি গোটেই জীৱন জুৰি সেই ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ লগত আপুনি সম্বন্ধতা কৰি আছে। আৰু এইটো জনাই যথেষ্ট হয়, কোনে আমাক এতিয়া প্ৰেম কৰিলে আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ যোগেদি আজি আমি প্ৰেমক চলিবৰ কাৰণে সামৰ্থ্যৱান কৰিলে। মই আপোনালোকক কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে বুজি পাইছেনে? বহুত লোকে আজি প্ৰেম নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আত্মহত্যা কৰিছে, মোক কোনেও ভাল নাপায় বুলি, এনেকে ধৰণে। ইয়াত আমি এতিয়া স্পষ্টকৈ বুজি পাইছোঁ যে ঈশ্বৰে আমাক প্ৰেম কৰিলে, ঈশ্বৰে আমাক মৰম কৰিলে, আৰু ঈশ্বৰে আমাৰ জীৱনটো মৰম কৰাৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনটো সমৰ্পণ কৰিলে আৰু নিজকে শূন্য কৰি আমাক প্ৰেমৰ ৰাজ্যত স্থানান্তৰ কৰি থলে। যদি আপুনি ঈশ্বৰৰ লগত সংগতি ৰাখিছে, ঈশ্বৰৰ লগত মনোযোগ ৰাখিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰেমৰ বিনে আপুনি যি থাকিব নোৱাৰে। প্ৰেম ইয়াত এনেধৰণে নাই, কিন্তু ঈশ্বৰে আমি যে প্ৰেম কৰিলোঁ আৰু ঈশ্বৰে আমাক প্ৰথমতে প্ৰেম কৰিলে, আমি তাত আমি স্পষ্টকৈ জানিব পাৰিলোঁ। হালেলুয়া। আমি প্ৰেমৰ উত্তৰ আমি দিব পাৰোঁ, আপোনালোকক দিব পাৰোঁ, কাৰণ ঈশ্বৰে আমাক প্ৰেম কৰাৰ কাৰণে আমি সেই উত্তৰ আপোনালোকক দিব পাৰোঁ। আৰু তেওঁ আমাক কি ক'লে, মোৰ লগত প্ৰেম ৰাখা আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া লোকবিলাকৰ লগতো তোমালোকে প্ৰেম ৰাখা, যাতে যি নহওক আপোনাৰ জীৱনত, কিন্তু ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আপোনালোকে অটুট ৰাখক। যদি আমি কৈ যাওঁ গোটেই জগতে আমাৰ ভিতৰত থকা যিমান প্ৰেম নাইকিয়া কৰি দিলে, কি কথা আপোনালোকে কৰে। আৰু আপোনালোকে ক'ব পাৰে ঈশ্বৰে আমাক দিলে কিন্তু শয়তানে আমাৰ পৰা লৈ গ'ল, কিন্তু এনেধৰণে কি কথা আপোনালোকে কয়। ঈশ্বৰে যদি আমাক দিয়ে তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰেহে ল'ব পাৰে, বেলেগত নোৱাৰে। আৰু এইটো যি প্ৰেম শয়তানে আপোনাক দিয়া নাই, আৰু এইকাৰণে শয়তানে আপোনাৰ পৰা প্ৰেমটো আঁতৰাব নোৱাৰে, কিন্তু ঈশ্বৰে দিছে, ঈশ্বৰেহে আপোনাৰ পৰা প্ৰেমটো পুনৰ লৈ ল'ব পাৰে। আৰু এইটো অনন্তকালীয়া প্ৰেম আপোনাৰ ভিতৰত ভৰপূৰ হৈ আছে, আৰু সেই অনন্তকালৰ প্ৰেম সদাকাল থাকিব, আৰু ঈশ্বৰে আপোনাৰ সেই প্ৰেমটো আপোনাৰ জীৱনত ৰাখিব। এইকাৰণে আমি মনোযোগ দিব লাগে আৰু ধ্যান কৰিব লাগে, যাতে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম সদাকাল আমাৰ জীৱনত থাকে, আৰু যি প্ৰেম তাত আমি চলিব পাৰোঁ। সেই ঈশ্বৰ, মই তোমাক ভাল পাওঁ, আৰু সঁচাকৈ ঈশ্বৰে আমাক প্ৰেম ৰাখিলে আৰু যাতে আমি তেওঁত চলিব পাৰোঁ। হালেলুয়া। আৰু এইকাৰণে মই যেতিয়া পুনৰ নতুনকৈ এতিয়া জন্ম হৈছিলোঁ, নতুনকৈ যীচুক গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই গানবিলাক গাই আছিলোঁ। এইটো কথাটো আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ, হাউ আই লাভ জিজাছ, হাউ আই লাভ জিজাছ, How I love Jesus, oh, how I love Jesus.
because he first loved me. এনেধৰণে মই গাইছিলো। মই প্ৰভু যীশুৰ লগত কিমান প্ৰেম ৰাখিছো, কাৰণ মই যীশুৰ লগত প্ৰেম ৰাখিছো কাৰণ তেওঁ প্ৰথমতে মোক প্ৰেম কৰিলে। আমি যেতিয়ালৈকে এতিয়া প্ৰেম নকৰিম, আমি নিজৰ সেই অন্তৰত ঈশ্বৰৰ প্ৰেম নাৰাখিম আৰু বেলেগক যেতিয়া প্ৰেম ৰাখিব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ শক্তিৰ বিষয়ে আমি বুজি নাপাম। আৰু এইকাৰণে আমি জানিব পাৰো ঈশ্বৰে আমাক তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক আমাৰ কাৰণে দিলে আৰু তেওঁ আশা কৰে আমি যাতে তেওঁৰ লগত প্ৰেম ৰাখো। আৰু এইকাৰণে প্ৰথম আজ্ঞা আমাৰ জীৱনলৈ প্ৰথমতে ঈশ্বৰৰ লগত প্ৰেম ৰাখক, আৰু দ্বিতীয় আজ্ঞাটো দিলে আমি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত প্ৰেম ৰাখোঁ। আপুনি শুনিছেনে? পুৰণি নিয়মত যেনেধৰণে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা আছিলে আৰু সেই ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাবিলাক লোকবিলাকে পালন কৰিব নোৱাৰিছিল, আৰু পুৰণি নিয়মৰ যি আজ্ঞাবিলাক আছে আৰু সেই তেওঁলোককহে দিয়া আছে, কিন্তু সেই লোকবিলাকে পুৰণি নিয়মৰ যি আজ্ঞা তাক পালন কৰিব পৰা নাছিল, আৰু সেই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম অনুভৱ কৰা নাছিলে আৰু তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাছিলে। আমি যদি ৰোমীয়া প্ৰতিপত্ৰত পাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি আহিছে আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমত চলিবলৈ সক্ষম হৈছে। যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ভিতৰত পবিত্ৰ আত্মাই ভৰপূৰ নহয়, তেতিয়াহ'লে পৰমেশ্বৰ যি প্ৰেম তাক আপোনালোকে বুজিব নোৱাৰিব, আৰু কেতিয়াও আপোনালোকে বুজিব নোৱাৰিব ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ বিষয়ে। আৰু এই আজ্ঞা কি হৈছিলে, আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে যি আজ্ঞা দিয়া আছে সেই প্ৰেমৰ চলিবৰ কাৰণে, আৰু যিটো ঈশ্বৰে আজ্ঞা দিছে অকল তেওঁৰ কাৰণে, সেইটো প্ৰেমৰ বিষয়ে সিদ্ধতা কৰিবৰ কাৰণে নহয়, আৰু এই সিদ্ধতা কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ আৰু মোৰ কাৰণে আজ্ঞা দিয়া হৈছিল। আৰু যি কাৰণে ঈশ্বৰৰ যেনেধৰণে প্ৰেম, সেই ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ নিচিনাকৈ আমি আজ্ঞাবিলাক পালন কৰিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম ৰাখিবলৈ সম্ভৱ হয়। কি কাৰণে? যিজনে অৰ্থাৎ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই তেওঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আমাৰ মাজত দেখুৱাই দিলে। আমি কি কৰিব পাৰোঁ, তাক আমি স্পষ্টকৈ বুজিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত এনেধৰণে লিখা আছে, জলসমূহে প্ৰেমক নুমুৱাব নোৱাৰে আৰু বানপানীয়েও তাক তল নিয়াব নোৱাৰে। কোনোৱে যদি প্ৰেমৰ নিমিত্তে ঘৰ সৰ্বস্ব দিয়ে, তথাপিও তাক একেবাৰে তুচ্ছ কৰা যাব। প্ৰেম কৰিব নালাগে বুলি এনেধৰণে বিকল্প আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰিব নালাগে। মই পঢ়িব বিচাৰিছো 1 কৰিন্থিয়া 12:31 পৰা, আৰু এইকাৰণে যিজনে ইয়াৰ বাক্যবিলাক অনুবাদ কৰিছে, লিখিছে, আৰু তেওঁ অধ্যায় আৰু পদবিলাক দি দিয়া হৈছে যাতে আমি সোনকালে তেওঁ বাক্যবিলাক আমি খুলিব পাৰোঁ, পঢ়িব পাৰোঁ। আৰু এইকাৰণে আমি এতিয়া পাম 1 কৰিন্থিয়া 12:31 কিন্তু উত্তম বৰলৈ হাবিয়াস কৰা, তথাপি তাতকৈ এক উত্তম পথ মই তোমালোকক দেখুৱাম। আৰু ইয়াত কেনেধৰণে এতিয়া বৰদানৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে, আৰু ইয়াত কি বুলি কৈছে, কিন্তু উত্তম বৰলৈ হাবিয়াস কৰা, তথাপি তাতকৈ এক উত্তম পথ মই তোমালোকক দেখুৱাম। আৰু ইয়াত কৈছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, মই আৰু তোমালোকৰ কাৰণে উত্তম পথ কওঁ, উত্তম পথৰ বিষয়ে ক'ম। যদি মই প্ৰেমৰ বিষয়ে কওঁ, আৰু বিশেষকৈ মই এই পুৰণা নিয়মত আহিছোঁ, পুৰণা নিয়মটো আমি চাম, আৰু মই কৈছোঁ যি আজ্ঞা, সেই আজ্ঞাবিলাক পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে পুৰণা নিয়মত। এই পুৰণা নিয়মত কৈ আছে, মই যদি স্বৰ্গৰ দূতৰ ভাষাৰেও কথা কওঁ আৰু তথাপিতো মোৰ যদি প্ৰেম নাথাকে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই বাজি থকা কাঁহৰ দৰে এনেই বাজি থাকিব। আৰু ইয়াত এতিয়া প্ৰেমৰ বিষয়ে এনেধৰণে কৈ আছে, যদিও মই মানুহৰ বা স্বৰ্গৰ দূতৰ ভাষাৰে কথা কওঁ, তথাপি মোৰ প্ৰেম নাথাকিলে মই কেৱল বাজি থকা কাঁহ বা বাদ্য কৰি থকা তাল স্বৰূপ হৈছোঁ। আৰু ইয়াত সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বৰদানটো কি আছে? প্ৰেম। 13 অধ্যায় 2 আৰু 3 পদটো আমি চাম। আৰু মই যদি ভাৱবাণী পাওঁ, সকলো নিগুৰ তত্ত্ব আৰু সকলো বিদ্যা জানো, আৰু পৰ্বতবোৰ আঁতৰাব পৰা মোৰ যদিও এনে বিশ্বাসো থাকে, তথাপি মোৰ প্ৰেম নাথাকিলে মই একো নহওঁ। আৰু দৰিদ্ৰবিলাকক খুৱাবলৈ যদি মোৰ সৰ্বস্ব ব্যয় কৰোঁ আৰু পুৰি ভস্ম হ'বলৈ মোৰ শৰীৰকো শোধাই দিওঁ, তথাপি মোৰ প্ৰেম নাথাকিলে তাত মোৰ একো লাভ নাই। আৰু ইয়াত স্পষ্টকৈ আমাক কৈ দিছে, প্ৰেম মাত্ৰ এতিয়া আমি বাজি থাকিলে নহ'ব, কৈ থাকিলে নহ'ব, কিন্তু আমাৰ জীৱনত প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগিব কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত। প্ৰেম কেনেকুৱা আছে? নিজকে সন্তুষ্ট নকৰে, আৰু প্ৰেমে আনক সহায় কৰে, আৰু প্ৰেমে কি আছে? নিজেই বাজি নাথাকে, কিন্তু প্ৰেমৰ যোগেদি কাৰ্যক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ কৰে, আনক স্পষ্টৰূপে প্ৰমাণসহ সহায় কৰে।
হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। প্ৰেম কেতিয়াও লুপ্ত নহয় আৰু প্ৰেম স্পষ্টভাৱে কাৰ্যক্ষেত্ৰত প্ৰকাশিত হৈ যায়। আৰু মই সম্পূৰ্ণ এতিয়া খৰধৰকৈ গৈ আছোঁ যাতে মোৰ এই বাক্যবিলাক আপোনালোকে এতিয়া ধ্যান কৰিব, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰেমে আমাৰ জীৱনলৈ কি হয়। প্ৰেমটো কেনেকুৱা কি আছে আমাৰ জীৱনৰ অকল আনন্দিত নহয়, কিন্তু সকলো কাৰণে আনন্দ এটা বিষয় হয় প্ৰেম। প্ৰেমে সকলো কথাবিলাক বিশ্বাস কৰে, সকলো কথাবিলাক এতিয়া বিশ্বাস কৰি মানি চলে আৰু সকলো পথতে বিশ্বাস কৰি আগবাঢ়ি যায়। হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। আমি 1 কৰিন্থিয়া 13 অধ্যায় 8 পদৰ পৰা চাম, 8, 9 আৰু 10 পদ। প্ৰেম কেতিয়াও লুপ্ত নহয়, কিন্তু ভাৱবাণী হ'লে তাৰ লোপ হ'ব, পৰভাষা হ'লে সেইও গুচিব, জ্ঞান হ'লে সিও লুপ্ত হ'ব। কিয়নো আমাৰ জ্ঞান খণ্ডমাত্ৰ আৰু আমাৰ ভাৱোক্তি খণ্ডমাত্ৰ, কিন্তু সম্পূৰ্ণ উপস্থিত হ'লে সেই খণ্ডবোৰ লুপ্ত হ'ব। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। আৰু 11 পদটো আমি চাম, যেতিয়া মই শিশু আছিলোঁ তেতিয়া শিশুৰ নিচিনাকৈ কথা কৈছিলোঁ, শিশুৰ দৰে ভাবিছিলোঁ, শিশুৰ দৰে বিবেচনাও কৰিছিলোঁ। যেতিয়া বয়স পালোঁ তেতিয়াৰ পৰা শিশুৰ সকলো কথা এৰিলোঁ। হালেলুয়া। শিশুবিলাকৰ দৰে ভাবুক্তি হিচাপত আছিলোঁ, শিশুৰ দৰে আমি আমাৰ বিবেচনাত সৰু হৈ আছিলোঁ। আৰু ইয়াতে পদতে স্পষ্ট কৈছে, মই যেতিয়া শিশু আছিলোঁ তেতিয়া শিশুৰ নিচিনাকৈ কথা কৈছিলোঁ, শিশুৰ দৰে ভাবিছিলোঁ, শিশুৰ দৰে বিবেচনাও কৰিছিলোঁ। আৰু যেতিয়া বয়স পালোঁ তেতিয়া তাৰ পৰা শিশুৰ সকলো কথা এৰিলোঁ। হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। Hallelujah. Hallelujah. আহক এতিয়াও আমি এতিয়া শিশুৰ নিচিনা হৈ আছোঁ নেকি? এতিয়া শিশুৰ দৰে চলি আছোঁ নেকি? আৰু ইয়াত এনেধৰণে 12-13 পদত লিখা আছে, কিয়নো এতিয়া আমি দৰ্পণত দেখাৰ দৰে অস্পষ্টকৈ দেখিছোঁ, কিন্তু তেতিয়া সন্মুখাসন্মুখীকৈ দেখিম। এতিয়া মোৰ জ্ঞান খণ্ড, কিন্তু এতিয়া মই যেনেকৈ সম্পূৰ্ণকৈ জনা হলো তেনেকৈ সম্পূৰ্ণকৈ জানিম। আৰু এতিয়া বিশ্বাস, আশা, প্ৰেম এই তিনিটা থাকে, কিন্তু এই কেইটাৰ মাজত প্ৰেমেই শ্ৰেষ্ঠ। হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। আৰু ইয়াত এতিয়া 13 পদটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইয়াত এতিয়া বিশ্বাস, আশা, প্ৰেম এইকেইটাৰ ভিতৰত প্ৰেমেই শ্ৰেষ্ঠ। হালেলুয়া। মই কেনেধৰণে আপোনালোকক বুজাব পাৰিম? আৰু প্ৰেম কি হয় আপোনালোকে নিজেই ঘৰত গৃহ কাৰ্য হিচাপে আপোনালোকে কৰিব, ভাল ধৰণে অধ্যয়ন কৰিব আৰু প্ৰেমটো কি হয় তাক বুজি পাব। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক, ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। মই আৰু আগত আৰু 2টা বাক্য পঢ়ি পেলাই আমি শেষ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰেম কেনেধৰণে এতিয়া ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ যোগেদি আজি আমাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ এতিয়া উতলি আছে, আমি কেনেধৰণে আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি ভৰপূৰ হৈ যাওঁ। আমি 2 কৰিন্থিয়া 5 অধ্যায় 16 পদৰ পৰা আমি পঢ়িম। আমি 16 পদৰ পৰা যদি 18 পদলৈকে পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাল ধৰণে বুজিব পাৰিম। এতিয়া 16 পদটো চাম। মই এই হেতুকে এতিয়াৰ পৰা আমি মাংস অনুসাৰে কাকো নাজানো, আৰু আগেৰে খ্ৰীষ্টক মাংস অনুসাৰে জানিলেও এতিয়াৰ পৰা আৰু নাজানো। আৰু যিবিলাকে মাংসিক অভিলাষত চলে তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰেম কৰিব নোৱাৰে, আৰু তেওঁলোকে শাৰীৰিক জীৱন যাপন কৰি আছে, তেওঁলোকে মাংসিক জীৱনত তেওঁলোকে চলি আছে। আৰু এতিয়া পৰা আমি কাকো মাংসিক হিচাপে বা শাৰীৰিক হিচাপে আমি নাজানিম, কিন্তু আত্মিক হিচাপে জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক আমি মাংসিক হিচাপ অনুসাৰে জানিছিলোঁ, আৰু এতিয়াৰ পৰা আমি তাক তেনেধৰণে নাজানিম। প্ৰেম কেনেধৰণে আহি গ'ল, আমি যীশুখ্ৰীষ্টকো মাংসিক হিচাপে জানিছিলোঁ, আৰু এতিয়া প্ৰেম কেনেধৰণে আহিলে আমি তাক জানিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এই 2 কৰিন্থিয়া 17 পদতে লিখা আছে, যদি আমি খ্ৰীষ্টত আছোঁ তেন্তে হ'লে আমি যীশুত নতুন সৃষ্টি হৈছোঁ। আমি কেনেধৰণে আমি নতুন সৃষ্টি হৈছোঁ নে? সেইকাৰণে যদি আমি খ্ৰীষ্টত আছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নতুন সৃষ্টি হয়, আৰু যীশু খ্ৰীষ্টত থকা ব্যক্তি হিচাপে আমি মাংসিক হিচাপে জীৱন যাপন নকৰিম। আৰু এই 17 পদত চাম, এতেকে কোনো যদি খ্ৰীষ্টত আছে তেন্তে তেওঁ নতুন সৃষ্টি, পুৰণিবোৰ লুপ্ত হ'ল, চোৱা নতুন হ'ল। আমি প্ৰেমৰ কাৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সকলো কথাবিলাক নতুন হৈ গ'ল, আৰু সকলো বিষয়বিলাক নতুনকৈ সৃষ্টি হৈ গ'ল। এই সকলো কথাবিলাক ঈশ্বৰৰ পৰা আহিলে, আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা এই সকলো পুৰণি কথাবিলাক লুপ্ত হৈ গ'ল। ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক। যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগতে আমাৰ সেই সকলো সংযুক্ত হ'ল, আৰু সকলো মিলা মিছা হৈ গ'ল। হালেলুয়া, ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। আৰু ইয়াত এতিয়া প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টত আমাৰ সকলো মিলা মিছাবিলাক হৈ গ'ল, আৰু প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টত আমাৰ সংযুক্ত কৰা হৈ গ'ল। আৰু এই বাইবেলত
কৈছে, কাৰণ ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে, যাতে যিকোনো তেওঁ বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পায়। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। আৰু এই প্ৰেমৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আৰু কি কাৰণে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগত আমাৰ সংযুক্ত কৰা হ'ল, সকলো মিলা মিছা কৰি দিয়া হৈ গ'ল। আৰু এই প্ৰেমৰ যোগেদি আজি আমি লোকবিলাকৰ মাজত আমি কি কৰোঁ আৰু কেনেধৰণে এতিয়া এই সকলো বিষয়বিলাক কৰোঁ, আৰু ঈশ্বৰে আমাৰ লগত মিলা মিছা কৰি পেলাই সকলোবিলাক প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিলে। আৰু প্ৰেমৰ যোগেদি আমাক মিলা মিছা কৰি পেলাই আমাৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি তেওঁৰ ওচৰত আমাৰ স্বৰ্গলৈ যাবৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ সুযোগৰ কাৰণে আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিলে। হালেলুয়া, ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক, প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। আৰু এইটো প্ৰেমৰ যোগেদি এতিয়া মিলা মিছা কৰি দিলে, একমাত্ৰ উপায় কি হ'ল, প্ৰেমৰ যোগেদি কৰি দিয়া হৈ গ'ল। আৰু এইখিনিতে এটা সন্তান আছিলে আৰু এই সন্তানক এতিয়া মাকে এৰি থৈ গ'ল, আৰু সেই ল'ৰাটো তাতে থিয় হৈ পেলাই তেওঁ নিজৰ মাক ঘূৰি আহিব বুলি এনেধৰণে আশা কৰি আছে, যাতে তেওঁ মাক ঘূৰি আহি পেলাই আকৌ তেওঁক লৈ যায়। আৰু এই সৰু ল'ৰাৰ কাৰণে মাকৰ কাৰণে আশা কৰি আছে, কিন্তু যদি ডাঙৰ ল'ৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি আহিব। আৰু ঈশ্বৰে এনেধৰণে আশা কৰি আছে যাতে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওঁ। আৰু এইটো আৰু ঈশ্বৰে আমাৰ বিষয়ে জানে যে আমি তেওঁক এৰি থৈ যাওঁ, এনেধৰণে নহয়, ঈশ্বৰে আমাক এৰি থৈ নাযায়। আৰু ঈশ্বৰে এইটো কথা স্পষ্টকৈ জানে, আৰু ঈশ্বৰে স্পষ্টকৈ জানে আমাৰ লগত ইমান বুদ্ধি নাই, আৰু এইকাৰণে ঈশ্বৰে নিজেই এইটো আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিলে যাতে আমি তেওঁৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমত আমি বৃদ্ধি হওঁ। আৰু এইকাৰণে ঈশ্বৰে স্পষ্টকৈ জানে। আকৌ আমি এতিয়া জানিব পাৰো যে ঈশ্বৰে আমাক প্ৰেম কৰিলে কেতিয়া, যেতিয়া আমি পাপত আছিলো, পাপত থকা অৱস্থাতো ঈশ্বৰে আমাক প্ৰেম কৰি পেলাই আমাৰ পাপৰ পৰা আমাক বচাই দিলে। হালেলুয়া, ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া, ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। যেতিয়া আমি পাপৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ পৰা বহুত দূৰত আছিলো, তেতিয়া ঈশ্বৰে নিজকে সমৰ্পণ কৰি শূন্য কৰি আমাৰ ওচৰত আহিলে, আৰু তেওঁ প্ৰেমৰ চিন স্বৰূপে আমাৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই মিলা মিছা কৰিবৰ কাৰণে নিজে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি দিলে। হালেলুয়া, ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ কাৰণে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি আজি আমাৰ সকলো পুৰণি কথাবিলাক লুপ্ত কৰি দিয়া হৈ গ'ল, আৰু নতুনকৈ আমাৰ জীৱনত সৃষ্টি কৰি দিয়া হৈ গ'ল। একমাত্ৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ কাৰণে আমাৰ লগত সংগতি ৰাখিলে আৰু মিলা মিছা কৰিলে। এই আগত এতিয়া যি আমাৰ ঈশ্বৰৰ বাক্যবিলাক আছে, ইয়াতো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, আৰু সেই ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ যোগেদি আজি আমি ঈশ্বৰৰ লগত সংগতি ৰাখিবৰ কাৰণে, মিলা মিছা কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ এটা সুযোগ প্ৰদান কৰি দিয়া হৈ গ'ল। হালেলুয়া। আজি লোকবিলাকে আপোনাৰ ওচৰত নাহে, আৰু সেই প্ৰেমৰ কাৰণে লোকবিলাকে এতিয়া প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ ওচৰত নাহে, কিন্তু আমি সকলো দিনতে এই জাগৰিত হৈ থাকিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আমি সজাগ হ'ব লাগিব তেওঁলোকক, আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ বিষয়ে আমি স্পষ্টভাৱে জনাব লাগিব। আৰু প্ৰেমৰ বিষয়ে আমি হয়তো অজ্ঞাত আছিলো, কিন্তু যীশু খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি ঈশ্বৰে আমাৰ জীৱনলৈ প্ৰেম আমাৰ লগত আনিলে, আৰু আমাৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই আমাৰ প্ৰেমৰ যোগেদি আমি জয়যুক্ত হ'বৰ কাৰণে বিশেষ এটা সুযোগ প্ৰদান কৰিলে। আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰেম কিমান মহান, ঈশ্বৰ কিমান মহান হয়, কিমান এতিয়া কাৰ্যকৰী হয়, কিমান এতিয়া আচৰিত বিষয় হয়। সেইকাৰণে আমি ঈশ্বৰক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। হালেলুয়া। আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰেম যে মহান হয়, এই মহান প্ৰেমৰ বিষয়ে আমি সকলো দিনত সংগতি ৰাখিব লাগে আৰু সজাগ হ'ব লাগে, যাতে আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ যোগেদি আমি জয়যুক্ত হ'ব পাৰো। হালেলুয়া। আৰু কোনো যীশুখ্ৰীষ্ট বিশ্বাসী যাতে আমি আত্মাই নচলো বুলি এনেধৰণে ক'ব নালাগে, সকলোৱে যে আত্মাই চলে আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ যোগেদি তেওঁলোকে চলিব পাৰে। হালেলুয়া, ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক। আৰু কোনেও যে ক'ব নোৱাৰে মই আত্মাই এতিয়া নচলো, এনেধৰণে ক'ব নোৱাৰে। সকলোৱে যে আত্মাই চলিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক হয় আৰু প্ৰেমৰ বিষয়ে সকলোৱে জাগৰিত হয়। আৰু এইকাৰণে এতিয়া মই যে প্ৰেমত চলিব পাৰোঁ, প্ৰেমৰ ৰাজ্যত আমি ফুৰিব পাৰোঁ, প্ৰেমৰ যোগেদি চলিব পাৰোঁ, আৰু যীশুখ্ৰীষ্টই সেই ঐশ্বৰিক প্ৰেমৰ কাৰণে নিজকে এতিয়া শুধাই দিলে, আৰু নিজৰ জীৱনৰ যোগেদি আমিও যাতে উদ্ধাৰ পাব পাৰি যাওঁ। আৰু প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই নিজকে আমাৰ কাৰণে মৃত্যু হৈ পেলাই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই দিলে যে আমি কিমান তেওঁৰ কাৰণে আমি কিমান এতিয়া প্ৰেম স্বৰূপ হৈছোঁ, আৰু প্ৰভু যীশুৱে আমাৰ কাৰণে কিমান তেওঁৰ জীৱনটো প্ৰেম স্বৰূপে বলিদান কৰি দিলে। হালেলুয়া, ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক।
যি আমাৰ এতিয়া পিতৃ হ'ল এতিয়া MD হয় আৰু আমাৰ সন্তান হ'ল CM হয় আৰু এনেকে ধৰণে সেই কেনেধৰণে ঈশ্বৰে আজি আমাৰ প্ৰভু যীশুৰ ওপৰত মহিমা ৰাখি দিলে। যিটো সুবিধা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট ঈশ্বৰে দিলে সেইটো সুবিধা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট আমাক দি দিলে। হালেলুয়া। আৰু এইকাৰণে আপুনি কি হৈ গ'ল, প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নিচিনা হৈ গ'ল এই পৃথিৱীত। আৰু এইকাৰণে আমি প্ৰভু যীশুৰ প্ৰেম মই এই পৃথিৱীত আত্মাৰ যোগেদি চলিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত কৰিছো আৰু যি ঈশ্বৰৰ প্ৰেম গোটেই পৃথিৱী শেষলৈকে মই লৈ যাম। এই গোটেই এতিয়া শুভবাৰ্তাবিলাক মই গোটেই পৃথিৱীৰ লোকবিলাকলৈ লৈ যাম আৰু সকলোকে জানিবলৈ দিম। হালেলুয়া। মই সকলো প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত খুজিছো। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवकाई को सौंप दिया है। बोलिए कि मैं एक आत्माएं जीतने वाला व्यक्ति हूं। मैं इस प्रेम को अपने तक सीमित नहीं रखूं, मैं इस प्रेम को पूरी दुनिया तक लेकर जाऊंगा। धन्यवाद प्रभु मुझे चुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आशीषित हैं आप अगर आप हमारा वचन सुन रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आप अपने आत्माएं जीतने को प्रयासों को क्या कर देंगे और तेज कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर हो सकता है आप हमारा वचन पहली बार सुन रहे हैं और अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु के रूप में হয়তো আপুনি প্ৰথমবাৰ কাৰণে আজি ঈশ্বৰৰ বাণীবিলাক আপুনি শুনিবলৈ পাইছে আৰু প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট হয়তো আগতে জনা নাছিলে। আৰু য'তে আপুনি আছে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক ব্যক্তিগত উদ্ধাৰ কৰা নামত স্বীকাৰ কৰক আৰু মোৰ পাছে পাছে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা সোঁৱৰণ কৰক। আপুনি কওক, হে প্ৰেমময় পিতৃ, তোমাৰ নাম ধন্য হওক। আপোনাৰ দয়াৰ কাৰণে মই প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক মোৰ জীৱনৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপত বিশ্বাস কৰিছো। জীৱিত ঈশ্বৰ আৰু জীৱিত মোৰ পিতা হিচাপত, আৰু প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট আমাৰ কাৰণে এই পৃথিৱীত জন্ম হ'ল, আমাৰ কাৰণে তেওঁ মৃত্যু হ'ল আৰু 3 দিনৰ পাছত জি উঠিলে। আৰু প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই আৰু সদা কালৰ কাৰণে জি উঠিছে। সেইকাৰণে মই প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক মোৰ হৃদয়লৈ, মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনলৈ মই আমন্ত্ৰণ কৰিছো, যাতে মোৰ লগত যি থাকে আৰু মই তেওঁত যি থাকিব পাৰো। মোৰ প্ৰভু হবৰ কাৰণে, মোৰ এতিয়া গৰাকী হবৰ কাৰণে ধন্যবাদ প্ৰভু। আৰু মই যীশুখ্ৰীষ্টত আজি মই উদ্ধাৰ পালো, মই এতিয়া মুক্ত হলো। আৰু আজিৰ পৰা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই জীৱিত জনাই মোৰ হৃদয়ত বাস কৰিব আৰু মই যাতে তেওঁ জীয়াই থাকিব পাৰো। আৰু মোৰ প্ৰভু হয়, মোৰ এতিয়া গৰাকী হয়। মই এতিয়া আজি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ যোগেদি মই উদ্ধাৰ পালো, মুক্তি পালো আৰু মই জীৱিত জনাৰ মোৰ লগত এটা থাকিবৰ এটা সুযোগ পালো। মোৰ ভিতৰত প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই নিবাস কৰিছে আৰু মই প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত সংগতি ৰাখিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ পালো। আৰু সকলো প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত খুজিছো। আমিন। হালেলুয়া। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। যদি আপুনি মোৰ লগত একেলগতে হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰে শুনিলে। যদি আপুনি যীশুখ্ৰীষ্টক ব্যক্তিগত ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপত আজি গ্ৰহণ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত আপুনি আপোনাৰ সাক্ষ্যটো জনাব। যিবিলাকে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক নিজৰ জীৱনটো সমৰ্পণ কৰিলে, তেওঁলোকে আগলৈ আহিব আৰু মই তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। প্ৰভু, মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আৰু যিবিলাকে আজি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক ব্যক্তিগত ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপত স্বীকাৰ কৰিলে, প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত তেওঁলোকৰ জীৱন সদা কাল যাতে থাকি যায় আৰু শয়তানৰ সকলো কাৰ্যবিলাক দূৰ হয়। শয়তানে তেওঁলোকক বন্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। মই তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিছো প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ মৰমৰ কাৰণে, তেওঁলোক প্ৰভুৰ দয়াৰ কাৰণে, অনুগ্ৰহৰ কাৰণে, আৰু ঈশ্বৰ যীশুখ্ৰীষ্টৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছো। যীশুখ্ৰীষ্টৰ দয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছো। হালেলুয়া। এই প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত খুজিছো। আমিন। ধন্যবাদ দিছো তেওঁ দয়া অনুগ্ৰহৰ কাৰণে আৰু তেওঁ আজি অনুগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে। আৰু এই সময়ত আমি বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিম দান দশম ভাগৰ কাৰণে। আৰু এই দান দশম ভাগ দিয়াৰ যোগেদি আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰেম তাতে স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশিত হ'ব আৰু তাত ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আজি আমাৰ জীৱনত দেখিবলৈ পাব। প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ দিছো। আপোনালোকৰ দান দশম ভাগৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ এই প্ৰাৰ্থনাৰ বিষয়ে যীশুৰ ওচৰত সোঁৱৰণ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ সন্মুখত এই সকলো প্ৰাৰ্থনাবিলাক গ্ৰহণযোগ্য হয়। যেনেধৰণে আমি পালো, যেনেধৰণে আমি দিয়া হ'ল, সকলো প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই মেলবিলাকৰ যি অনুগ্ৰহ, দান দশম আৰু এইবোৰ ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ কাৰণে, আশীৰ্বাদৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিওঁ। আৰু প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নাম খুজিছো। আমিন। सो अनाउंसमेंट सबसे पहला है, हमारा रीच आउट वर्ड का प्रोग्राम जारी है पूरे साल, जब तक हम पूरे विश्व तक ना पहुंच जाएं। और हमारे लिए हमारा पूरा विश्व है, इस समय पूरा भारत। प्रेज द लॉर्ड। आप लैंग्वेज को स्पॉन्सर कीजिए। एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का खर्चा करीब आता है 5,000 रुपए, ट्रांसलेशन का मिला के, सारी लॉजिस्टिक्स मिला के। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि एक लैंग्वेज को मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। हर महीने हम 400 से ज़्यादा लैंग्वेज करते हैं, तो होने दीजिए कि आपका भी इसमें योगदान हो। उसके बाद आप वास्तविकता संग्रह जो हम लोगों को देते हैं, उसमें आप पार्टनरशिप कर सकते हैं कि हर महीने में 10 के लिए दूंगा, 20 के लिए दूंगा, 50 के लिए दूंगा। अपना मन बनाइए। अगर आप अपना मन बनाएंगे, जैसा मैंने कहा, अगर मन में आया है तो हाथ में भी आ जाएगा, तो मन में नहीं आया है तो हाथ में कभी नहीं आएगा।
ये एक सिद्धांत है। तो होने दीजिए कि आप हमारे साथ पार्टनर बने, उन कामों को करें। अगर आपने फाउंडेशन स्कूल नहीं किया है तो कीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी सहायता करेंगी यीशु मसीह को जानने में। तो फाउंडेशन स्कूल कीजिए, वो हमारा उपलब्ध है। उसके बाद है PCDL, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कहा जितना ज़्यादा वचन आप सुनेंगे तो पास्टर क्रिस को आप यहाँ डायरेक्ट सुन सकते हैं। और हिंदी में बहुत सारे संदेश हैं और इस हफ्ते में और बहुत सारे नए संदेश हम उस पर अपलोड करने वाले हैं। और सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है, 1 महीने का 200 रुपये, मोस्टली पैसा हमारे पास आता है, वो हमारे पास नहीं आता पैसा। अगर आप अपने आप जाके करेंगे तो बहुत इससे कहीं ज़्यादा प्राइस है, 1700-1800 रुपये। बट हम चर्च हैं तो चर्च में स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। ये चीज़ें कीजिए, मैंने कहा ना ये चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है, बाकी परमेश्वर है जो कर देगा। जो परमेश्वर आपसे करने को कहे आप करिए, बाकी जो उसको करना है वो कर देगा। पर अगर आप वो नहीं करोगे जो उसने आपसे करने को कहा है, तो वो नहीं करेगा जो वो करना चाहता है। ध्यान रखिए, ऐसा ही है, वफादारी इसे ही कहते हैं। परमेश्वर वफादार है और पहला कदम हमें उठाना है। हम उठाएंगे तो वो उठाएगा, हम नहीं उठाएंगे तो वो नहीं उठाएगा। कितना समझ में आ रहा है? सही है। तो अगर आप उन कामों को करोगे जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहा है, तो जो परमेश्वर का काम है आपके जीवन के लिए वो करेगा। सो इट्स अ डील। सो होने दीजिए कि आप करें। उसके बाद ऑनलाइन चर्चेज हैं हमारे बहुत सारी भाषाओं में, भारत की हर मेजर भाषा में है। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, तुल्लू, अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, बरेली। इनफैक्ट गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है। बच्चों के लिए हमारे पास चर्च है 14 भाषाओं में। तो इनको इस्तेमाल कीजिए। जिनको भी आप जानते हैं, जो ये भाषाएं जानते हैं, उन तक इस चर्च को भेजिए। अपने सर पे ये बोझ ले लीजिए कि ओह, इस पूरे, अगर आप मान लीजिए कन्नड़ा बोलते हैं तो आप कहते हो पूरे कन्नड़ा के लोगों तक मैं पहुंचूंगा। अगर आप तमिल जानते हो, आप कहते हो सारे तमिल बोलने वालों तक मैं पहुंचूंगा। अगर आप अपना मन बना लो, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं। परमेश्वर एक एक व्यक्ति के द्वारा पूरी दुनिया बदल सकता है। बस उस व्यक्ति को मानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि वो ये कर सकता है, क्योंकि सच्चाई यही है कि वो कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो होने दीजिए आप वो व्यक्ति बने जो महान कामों को करने के लिए उत्साहित है, और परमेश्वर की योग्यता आपके द्वारा महान रूप से दिखाई देगी। प्रेज द लॉर्ड। हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है मिड वीक मीटिंग। पढ़ सके मिड वीक मीटिंग। तो मिड वीक मीटिंग होती है हमारी वेडनेसडे को शाम को 7 बजे। तो होने दीजिए कि आप इसमें भी हो, मत होने दीजिए कि आप यहाँ पर ना हो। प्रेज द लॉर्ड। ये समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए वचन के लिए जो आपने सुना है, जो आपने ग्रहण किया है। धन्यवाद दीजिए उसके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद 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 दीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। रक्षा करो। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.